أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله الذي لا إله إلا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وسائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين، ثم إلى الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى والإمام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي والإمام علاوي عم الفقيه والإمام عبد الرحمن صطف وإلى الحبيب عمر بن محمد بن حفظ وأصولهم وفروعهم ومن حولهم أجمعين وجميع ساداتنا آل بعلوي من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، ثم إلى والدينا وأولادنا وأهلنا ومن استساب إلينا ومشايخنا وإخواننا في جميع السرقيات وأموالنا خاصة وأموات المسلمين عامة، أن الله يتغشاهم برحمته والمغفرة ويسكنهم الجنة برحمته وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاخاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك الشفيع المشفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على الورى رطبة وأرفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أسمى البراء يا جهو وأوسع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خيرا مهيا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب وعفو وانفع. يا ربي صل على
محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واكف المعادي واصرفه واردع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد نخل في حسنك المننع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد رب ارض عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مدمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد رفق بنا خير خلقك جمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملاء الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعتي من أوصانه تحت القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساء والقول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السراء قد دعا لمديح صفوات ربنا وحدنا وإذا امتزهنا بالمودة هنانا ترفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا
متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود الإلهي حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قلبنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه بالمصطفى ثبت على قدام الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهاجة عين الرضا ترعانا واربط به في الكل حال حبلنا وحيب لا من ود ومن وأولانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا فاتبعنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغضوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستغشرا أنوار من قلامات كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستقف من غفلة أن ذاق يقظنا وعبر إلى أسرار رب لم يزل ينقلون بين الخيار مصانا لم تفترق من شعباتينا إلا أنا في خيرها حتى بروز أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاحي لي إلهي صانا طهر الله حماه اختاره وما براك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصنا يا ربي صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين ما أتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا
وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الآخر مقدم يمشون تحت لواء من نادنا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع إن أنا قد طول أتاونا حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيده ولأولا أتي أنا الجنان وأكرم الخلق على الله أنا فلقد جباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاه نهنا بالله كري ذكرى وصفي محمد كيما تزيح عن القلوب قلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليكم. ولما دانا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب ممن لها على الإله مكانه من ولد المختار عبد الله بن عبد المطالب رعاب البرهان قد كان يغمر نور طه وجها وسرى إلى الابن المصون عيانا وهو ابن هاشم وهو ابن حشيم الكريم الشهام عبد مناف ابن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانه وحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنان فهناك قف واعلم برفعه إلى سماعي فهناك كفل واعلم برفعه إلى إسماعيل كان لآبي معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوان وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما عملت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض
فأقرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظات عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وتنجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حان وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Sebab ini dia Manul Kiam kan? Ya, ini Manul Kiam nih. Terus Manul Kiam. Manul Kiam baru tausiah. Kita mau tausiah dulu baru Manul Kiam. Atau tausiah dulu. Sebab Manul Kiam kan penutup. Siapa dia? Ustaz. Mungkin kan penutup. Jadi kita tidak kesini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini macam putus-putus. Oh, channel dia lain tuh, Guru. Oh, memang sama. Pertama-tama sekali bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah selalu letakkan kita di dalam majlis-majlis yang baik. Yang mana ada orang di luar sana Allah letak, Allah tidak bagi hidayah lah macam itu. Allah letak di majlis-majlis yang buruk lah. Majlis-majlis kemungkaran, majlis-majlis maksiat. Jadi Allah letak kita di satu majlis yang baik nih, kita kena banyak-banyak bersyukur lah. Sebab anak muda sekarang dia lebih lebih banyak di tempat-tempat yang buruk lah daripada tempat-tempat perkumpulan, daripada duduk di perkumpulan-perkumpulan yang baik. Jadi sebenarnya saya ini tidak model juga nih mau cakap. Sebab sebenarnya kena ganding dengan dua orang yang lebih arif lah, lebih alim. Jam saya ini banyak main ya, banyak belajar tidak, banyak tidur, banyak makan. Jadi kalau dalam fikih saya ini macam debu-debu tayamum lah. Jadi kalau sudah ada air di sini, jadi maka terbatal lah tayamum. Tapi disebabkan sahabat saya tuan rumah minta juga, saya pun cobalah cakap apa-apa yang saya tahu lah.
Jadi pertama-tama sekali saya sangat berbesar hati lah dapat berjumpa dengan Said Abdul Baital, dengan rombongannya, dengan Guru Talib, dengan rombongannya. Lama tidak jumpa Guru Talib, dengan sahabat-sahabat yang lain. Dan terima kasih juga tuan rumah sebab sudi bagi kami satu tempat untuk inilah, untuk buat majelis kita nih. Jadi tidak duduk sekelompok orang nih melaksanakan zikir kepada Allah Azza wa Jalla kecuali para malaikat mengelilingi mereka. Jadi kita ini sekarang sedang dikelilingi oleh para malaikat. Memang kita tidak nampaklah. Jadi itulah menguji keimanan. Kalau kita nampak tuh bukan iman juga. Jadi kita kena yakin yang kita ini sekarang dikelilingi oleh para malaikat. Yang rahmat Allah meliputi mereka, ketenangan turun kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut nama mereka di hadapan para malaikat yang ada padanya. Jadi kita ini sekarang Allah sedang sebut di hadapan para malaikat, insyaallah. Amin, insyaallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang bermaksud, apabila kamu melewati taman-taman surga, maka singgahlah dengan rasa cinta. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, apakah taman-taman surga itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, halaqah atau kelompok majelis zikir. Jadi qasidah-qasidah yang kita baca tadi ini termasuk di dalam zikir lah, pujian-pujian kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallim alaihi wa ala alihi. Jadi orang yang mencintai dan mentaati baginda ini, dia sedang mentaati Allah. Orang yang mencintai guru dia ini, orang yang mengikuti petunjuk guru dia sedang mengikuti baginda. Dan begitulah seterusnya, kita sedang mentaati perintah Allah lah secara tidak langsung. Dan Sayyidina Abu Bakar dia pernah satu hari dia pernah beritahu, sungguh kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih aku cintai daripada kerabat aku sendiri. Macam yang ada di dengan kita lah, Said Baital. Ada sahabat yang dia lebih suka menyambung silaturahim dengan ahli keluarga Nabi daripada ahli keluarga dia sendiri. Dan mencintai ahli keluarga Nabi ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang macam mana Allah firman di dalam surah Asy-Syura, yang bermaksud selanjutnya Allah memerintahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kaumnya bahwa di dalam menjalankan tugas menyeru dan menyampai agama yang benar, ia tidak meminta, ia di sini maksud Nabi lah, ia tidak meminta balasan apapun, tetapi ia hanya mengharap kasih sayang kaum muslimin terhadap dirinya, kerabatnya, dan kaum muslimin lainnya. Jadi mencintai ahli keluarga Nabi ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita mencintai ahli keluarga Nabi ini, kita sedang mentaati perintah Allah secara tidak langsung. Kalau Kiai Haji Maimun Zubair, dia beritahu, di dalam dunia ini banyak penyakit. Ada orang ada sakit mata, sakit tangan, sakit jantung, kanser, macam-macam lah. Jadi orang yang paling sakit nih yang tidak mengingati dan tidak mencintai Nabi dia. Ini orang yang paling sakit sekali lah. Yang mana Nabi diutuskan. Kalau tiada Nabi, tiada lah kita. Macam itulah. Kita ini umat yang paling bungsu, tapi umat yang paling istimewa. Tidak masuk surga umat-umat yang lain sebelum umat ini masuk surga dulu. Jadi kita ini banyaklah kelebihan.
Disebabkan banyak kelebihan yang Allah bagi kepada umat nih, banyak juga ujian-ujian untuk dia. Macam kalau para hafiz Al-Quran, kelebihan jadi hafiz Al-Quran ini sangat besar. Begitu juga ujian dia pun sangat besar. Sama juga macam kita jadi umat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam nih sangat istimewa, tapi ujian dia pun sangat besar. Yang mana fitnah-fitnah umat-umat terdahulu ataupun keburukan-keburukan yang pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu semua terjadi di zaman kita. Homoseksual, macam-macam lah. Zaman Nabi Musa alaihi salam, Fir'aun itu adalah hidup zaman kita, tapi banyak orang yang mewarisi sifat-sifat Fir'aun, sifat-sifat yang banyak lagi lah daripada kisah-kisah yang nabi-nabi yang terdahulu. Apa yang jadi pada umat ini semua berlaku di zaman kita lah. Dan dan ada satu nikmat besar yang Allah tidak bagi kepada semua orang, yaitu nikmat iman dan Islam. Allah tidak bagi kepada semua orang, tapi Allah pilih kita, Allah bagi kita nikmat iman dan Islam yang tidak semua orang dapat. Ada satu nikmat lagi, nikmat kesehatan. Kesehatan ini orang bukan Islam pun dapat, orang bukan Islam pun dapat, orang Islam pun dapat. Tapi satu nikmat nih yang tidak semua orang Allah bagi, yaitu nikmat iman dan Islam lah. Tidak semua orang Allah pilih untuk duduk di dalam Islam. Ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau Gus Baha bilang, ada satu ulama Indonesia, Gus Baha, dia beritahu, sebenarnya kita semua ini sudah ada kunci-kunci surga. Kita ini semua sudah ada kunci surga. Jadi sangat pelik untuk satu orang yang Islam memasuki neraka. Dia cakaplah dalam satu tausiah dia. Sebab kenapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memberitahu ataupun tidak pernah mengajar kepada umat dia, ataupun tidak pernah bagi tahu umat dia kunci neraka, tidak. Tapi Nabi beritahu, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh yakin, maka dia akan masuk di surga. Jadi kalimat inilah kunci surga. Kita semua ada kalimat ini, insyaallah. Amin, insyaallah. Amin. Dan Nabi Adam pun berasal daripada surga. Jadi Nabi Adam mewariskan pada anak-anak cucu dia ini surga lah. Kalau macam sahabat-sahabat kita yang di sini ada yang daripada kita ini daripada tempat-tempat yang berbeza lah. Tapi sebenarnya itu cuma alamat palsu. Itu cuma alamat palsu. Alamat kita yang sebenar di surga. Jadi bila kita berasal daripada sana, mesti kita mau balik ke sana. Gitu. Tapi itulah kehidupan dunia ni bukannya mudah. Untuk satu orang Islam ni kehidupan dunia ni bukanlah mudah. Tapi bukanlah bermaksud Allah sedang menzalimi hamba-hamba dia, bukan. Cuma disebabkan ganjaran dia adalah surga, jadi kita terpaksa menempuhi beberapa kesusahan sewaktu di dunia. Sementara ya, tidak lama. Mungkin saya paling-paling hidup pun 40 tahun. Sementara ya. Jadi bila kita susah di dunia ini, susah pun sementara. Bila kita bahagia pun sementara, segala-galanya sementara. Tapi bila kita susah di akhirat, ada jaminan yang kita akan senang selepas kesusahan. Na'udzubillah, mungkin susah selama-lamanya yang tiada pengakhiran. Bila kita kembali ke sana. Tapi bila kita gembira, bila kita bahagia di akhirat nih selama-lamanya.
selama-lama-lamanya. Tidak tempo. Tidak satu manusia pun yang duduk dalam surga nih dia akan bosan. Bila satu manusia nih dia makan satu buah di dalam surga, pokok yang sama. Buah pertama dia makan rasa lain. Dia makan kedua makin sedap. Makin sedap. Pokok yang sama, buah yang sama. Jadi begitu nikmat surga nih. Begitu besar sampai begitulah ujian dia untuk kita nih. Bukanlah kita masuk surga nih sebab amalan kita. Memanglah kita masuk surga nih sebab rahmat Allah. Tapi atas amalan yang kita buat tuh mendatangkan ridha Allah. Jadi Allah kurniakan ganjaran surga macam itu. Jadi ada satu orang manusia nih dia rasa dia masuk surga nih sebab amalan dia yang berpuluh-puluh tahun. Jadi bila dia sampai di pintu surga tuh, dia kena tanya, sebab apa kau masuk surga? Jadi dia jawab, sebab amalan saya yang berpuluh-puluh tahun. Jadi Allah perintah satu malaikat, timbang satu aja nikmat mata, sebelah mata dia. Timbang, bukan macam timbangan yang kita pakai di dunia lah, tapi macam pengukur lah kita cakap begitu. Allah perintah malaikat untuk ukur ataupun timbang nikmat mata yang Allah bagi pada satu hamba nih dengan amalan yang dia buat selama dia hidup di dunia. Jadi nikmat mata yang Allah bagi itu sebelahnya tuh lebih berat daripada amalan yang dia buat berpuluh-puluh tahun. Jadi baru hambanya dia sadar, oh rupanya selama ini, oh rupanya saya masuk surga nih. Rupanya orang masuk surga nih sebab rahmat Allah, bukan sebab amalan dia. Sebab kalau kita mau kira nikmat Allah ini tidak akan terkira. Kalaulah semua pokok-pokok kayu ini dijadikan pen, air-air di lautan ini dijadikan dakwat-dakwat ataupun ink, niscaya tidak akan mampu kita untuk mengira ataupun menghitung nikmat-nikmat yang Allah bagi dengan kita. Terlalu banyak. Yang nikmat yang antara yang terbesar kita dapat setiap hari ini nikmat bangun. Kita setiap hari Allah masih bagi kita peluang untuk hidup lagi. Kalau Imam Ghazali begitu, rahimahullahu taala, orang yang masih dapat bangun nih Allah masih bagi dia satu hari lagi peluang untuk bertaubat, untuk memperbaiki diri. Jadi itulah banyak petunjuk-petunjuk yang Nabi kita ajar, yang segala-galanya kembalikan kepada Allah. Contohnya bila kita bangun tidur, Nabi ajar kita baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati, dan hanya kepadamu lah kami dikembalikan. Jadi tanda-tanda orang yang bersyukur nih, ada syukur dalam hati dia nih, ataupun sentiasa bersyukur dalam hati dia nih. Dia buka mata aja, dia bukan ingat project, hari ini mau buat apa, hari ini mau makan apa, mau belajar apa, mau jumpa siapa. Dia buka mata aja, dia terus sebut nama Allah. Alhamdulillahilladzi. Dia baca doa bangun tidur lah. Jadi setiap petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nih, kebanyakannya orang dia suka untuk buat satu perkara-perkara yang besar. Contoh dia banyaklah kalau kita sebut perbuatan ataupun sunnah-sunnah Nabi ini banyak yang ada yang besar dan ada yang kecil. Jadi kita terlupa yang perbuatan seharian gitu. Sebelum tidur, selepas tidur Nabi buat macam mana, Nabi baca doa apa, Nabi masuk tandas, keluar tandas, Nabi baca apa, Nabi makan, selepas makan Nabi baca apa. Jadi ini adalah sunnah-sunnah yang antara yang sunnah-sunnah yang dilupakan. Kita cuma buat yang zahir deh. Kita mau pakai jubah supaya orang nampakkan sunnah gitu kan. Kita pakai serban, orang nampak. Tapi yang orang tidak nampak tuh yang kita mau buat tuh. Itu yang sebab kita lupa. Yang kita sendiri aja kita tahu antara kita dengan Allah ya. Sebelum tidur kita baca doa, selepas bangun tidur kita baca doa. Ini orang tidak nampak. Jadi yang kita nampak kebanyakannya sekarang nih
Cuma sunnah-sunnah yang zahir ya orang buat. Pakai serban, masya Allah. Sebelum sembahyang bersiwak, macam-macam lagi lah. Jadi sunnah-sunnah yang antara ditinggalkan nih yang keseharian perbuatan kita. Buka baju, pakai baju, doa apa, naik kereta, doa apa. Jadi ini bila kita amal nih, tanda dia kita tanda dia kita bersyukurlah kepada Allah. Sebab semua doa-doa itu dikembalikan kepada Allah. Segala yang kita macam setiap doa-doa yang Nabi ajar nih, tiada yang cakap saya yang buat begitu, tiada. Semua kembalikan kepada Allah kembali. Setiap nikmat lah, pakai baju lah, apalah gitu. Dan mengingati Nabi ini dia bukan bermusim, bukan majelis maulid, bukan duduk majelis qasidah baru kita mau ingat Nabi, baru mau nangis-nangis, bukan. Jadi kita ingat Nabi ini sepanjang hayat sampai lagi kita meninggal. Itulah tanda kita, kecintaan kita kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam setiap masa. Bukan waktu kita dengar qasidah ya baru kita ingat Nabi. Gitu. Setiap yang kita buat nih kita kena kaitkan pada Nabi. Macam kita, contoh kita berdakwah, kita ingat Nabi, Nabi lebih susah gitu. Kita lapar, kita tidak makanan, kita ingat Nabi, Nabi lebih susah. Jadi Nabi ini memang kita punya tauladan, kita punya petunjuk. Memang para Nabi ini, para Rasul ini petunjuk untuk umatnya. Dan begitulah juga kita. Dan tiada lagi Nabi selepas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa lagi yang mau memikul tanggung jawab untuk menyuruh umat ini kepada Allah? Kita lah yang dipertanggungjawabkan ke atas. Kita umat inilah yang dipertanggungjawabkan di atas kerja nih, yang kita sebut kerja dakwah. Kerja dakwah ini bukan jemaah tabligh dia buat. Ya kita selalu tahu jemaah tabligh buat dakwah, tapi untuk semua orang, tidak kira lelaki perempuan, menyuruh umat kepada Allah nih kerja semua orang. Sebab tiada sudah Nabi selepas kita, tiada sudah yang mau menyampaikan peringatan, jadi kita yang terpaksa memikul dan terpaksa lah kita ke depan untuk memikul tanggung jawab yang berat nih. Walaupun sebenarnya tidaklah seberat para sahabat, tidaklah seberat macam mana yang Nabi lalui. Jadi mungkin itu ya yang saya mampu sampaikan, insyaallah. Sebab kita pun model tidak. Jadi insyaallah itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kafah. Wassalatu wassalamu ahli safah wa nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim ila sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa la haqqa qadri wa miqdaril azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Izzah. Segala pujian yang kita sampaikan, segala puji yang kita telah katakan, segala puji yang kita telah lafazkan, kita kembalikan kepada pemiliknya, yaitu Allah Rabbul Izzah, yang sangat maha sempurna, maha agung, maha mulia, tidak ada yang sama baginya. Dan tidak juga kita lupa untuk memuji baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia yang sangat sempurna, seorang manusia yang sangat mulia, yang dimuliakan oleh Allah, seorang manusia yang dimana tidak sama seperti kita. Dan kita sampaikan salawat dan salam ini untuk zuriyahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Al-Fakir duduk bersama guru-guru Al-Fakir. Itu ada ustaz-ustaz kita yang dimuliakan oleh Allah. Semoga Allah jaga mereka. Ustaz kita juga sahib saya, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, diberikan kesehatan zahir wa batin. Tajuk ini kita maulid Nabi Muhammad. Rata-rata kita telah tahu apa arti maulid. Maulid itu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa begitu besar nikmat, yaitu nikmat menjadi umat Nabi Muhammad. Jikalau tidak lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada Nabi Muhammad, maka tidak ada Islam, tidak ada hari raya, tidak ada Ramadan, tidak ada Fathul Makkah, tidak ada semua kemuliaan yang kita ada sekarang. Tidak ada maulid, tidak ada salawat, dan tidak kita akan beriman kepada Allah. Tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala melahirkan, mengadahkan, menciptakan Nabi Muhammad, menciptakan Nabi Muhammad awal daripada seluruh makhluk. Awal daripada seluruh makhluk. Rasulullah ini dialah awal dan juga lah akhir. Wa awalu wa akhir. Dialah awal dan dia juga lah akhir. Bagaimana? Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ketika Allah turunkan Nabi Adam daripada syurga ke bumi, Nabi Adam itu bertaubat. Tapi Nabi Adam itu buat dosa bukan seperti kita. Orang maksum, jauh daripada perbuatan salah. Nabi Adam itu, ya Allah, dia ada satu doa, ya Allah, ampunkan dosaku, ya Allah, ampunkan kesalahanku. Dengan membawa bibarakatil Habib Mustafa Rasul. Ringkas cerita. Lalu Allah tanya, wahai Adam, bagaimana engkau mengenal Muhammad sedangkan aku belum cipta Muhammad? Arafta Muhammad, sedangkan bagaimana engkau mengenal Muhammad sedangkan aku belum cipta Muhammad? Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, ketika engkau farahtu fihi min ruhi, ketika engkau tiupkan ruhku masuk dalam tubuh, aku angkat ke atas kepalaku, aku terlihat satu kalimat yang dimana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tidak engkau gabungkan nama makhluk dengan namamu, melainkan makhluk ini engkau cintakan, melainkan makhluk ini engkau sangat cinta, ya Allah. Apa kata Allah? Sadaqta ya Adam, benar wahai Adam. Jikalau engkau tidak membawa nama Nabi Muhammad, maka aku tidak akan terima permohonanmu ini. Tapi karena engkau membawa nama kekasihku, aku terima wahai Adam. Jadi bukti di sini kelahiran Nabi itu telah dimuliakan oleh Allah dari awal. Nabi Adam menantikan kehadiran Nabi Muhammad. Sampaikan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Berkata Nabi Isa, nanti akan ada lahir nanti seorang manusia, seorang Nabi bernama Ahmad. Ahmad fis sama wa Muhammad fil ardh. Ahmad terkenal namanya di langit, Muhammad terkenal di bumi. Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ketika Nabi SAW lahir di tahun gajah, Amul Fil, hari gajah, yaitu ketika Nabi SAW lahir, datanglah kaum gajah ini ingin menghancurkan Ka'bah, ingin memusnahkan Ka'bah. Allah memutuskan burung ababil, yang satu burung membawa 3 batu. Boleh sahaja sebelum lahir Nabi Muhammad boleh dimusnahkan, boleh. Tapi karena ingin memuliakan kelahiran Nabi Muhammad SAW, itu caranya Allah untuk memuliakan Nabi Yuna wa Maulana Muhammad. Ketika itu burung itu diutus oleh Allah untuk memusnahkan kaum gajah ini, matilah sampai api majusi dihancurkan, berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang yang bukan Islam dihancurkan. Masa itu kelahiran Nabi Muhammad SAW.
Sehingga kan para pendeta-pendeta melihat ada satu cahaya yang sampai ke langit, yaitu cahaya kelahiran Nabi Muhammad. Mereka tahu datang Ahmad ini, Muhammad ini. Makanya mereka tidak redha. Iblis apabila lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak redha. Dia teriak, dia menangis senangis-nangisnya. Karena dia lahir seorang manusia, yaitu musuhnya, itu Nabi Muhammad SAW. Kita duduk di sini untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Yang suruh bukan saya, bukan Ustaz, tapi yang suruh Allah. Caranya bagaimana? Allah telah nyatakan. Seandainya Allah ini menciptakan bumi, surga, neraka, itu untuk Nabi Muhammad. Kita ini selamat daripada murkanya Allah karena berkat Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad. Tidak kami jadikan engkau wahai Muhammad. Tidak kami hidupkan engkau wahai Muhammad, melainkan membawa keselamatan untuk semua manusia. Hari ini kita duduk hadirat muslimat. Kita duduk untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Sayyid Muhammad ibn Alwi al-Maliki pernah mengambil makalah seorang ulama. Ya laylatal asnif, ma hadha as-safahat. Wahai malam Senin, apa yang membuat engkau wangi? Apa yang membuat engkau mulia? Apa yang membuat engkau ini dicemburukan? Yang begitu wangi, yang begitu indah. Karena lahir di hari itu, lahirlah seorang manusia yang begitu sempurna, yang begitu agung, Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Jadi kelahiran Nabi Muhammad ini adalah bagi kita, bagi saya, itu kewajiban untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Okelah, ada segelintir umat Nabi Muhammad mengatakan ini bid'ah. Kullu bid'atun dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ya benar, ini perkara yang baru, tidak pernah dibuat oleh Nabi Muhammad. Tapi di dalamnya kita membaca ayat Al-Quran, di dalamnya kita membaca zikir, di dalamnya membaca salawat kepada Nabi Muhammad, di dalamnya kita bersuratul rahim. Inilah rahmat Nabi Muhammad. Walaupun Rasulullah sudah tidak ada, tapi masih Rasulullah memberikan kita keselamatan dunia dan akhirat. Maka maulid yang hari ini kita rayakan, hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita agung-agungkan, itu adalah tanda cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu. Tadi dibacakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, telah datang pada kalian rasulun min anfusikum, rasul daripada kalangan kalian wahai manusia. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dia sangat menjaga iman kalian, Islam kalian. Dia sanggup dicaci maki, dia sanggup dihina, dia sanggup dipulaukan, dia sanggup dihilangkan daripada margahnya. Raufur Rahim, dan dia sangat cinta pada kalian wahai orang-orang yang beriman. Maka hari ini kita duduk di majelis Maulid, guru kita sudah sampaikan banyak ilmu. Al-Bakir tidak butuh untuk menyampaikan. Al-Bakir ini bagaikan yang dikatakan tadi tayamu. Tapi kita untuk memuliakan Rasulullah dengan duduk dalam majelis ini, kita yakin Rasulullah itu hadir bersama kita. Rasulullah itu mengenal kita. Rasulullah itu lahir membawa keselamatan. Rasulullah itu lahir membawa kemuliaan. Dan kita ini dimuliakan oleh Allah karena mau bergantung kemuliaan dari Nabi Muhammad SAW. Seandainya Nabi Muhammad tidak lahir, Nabi Muhammad tidak ada, mungkin kita ini masih menyembah pokok, mungkin kita masih menyembah batu. Tapi berkat lahirnya Nabi Muhammad,
lahirnya seorang manusia yang sempurna, yang dimana diceritakan di dalam kitab Rasulullah itu tidak ada kekurangannya. Duduk dengan Sayyidina Umar dilihat sama tinggi, duduk dengan Sayyidina Abu Bakar dilihat sama tinggi, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali sama, tidak ada kekurangannya. Rasulullah itu begitu kesempurnaan Nabi Muhammad. Makanya duduk di dalam majelis ilmu ini memperingati maulid kelahiran Nabi Muhammad. Apabila disebut maulid, kita ingat kelahiran Rasulullah. Tapi jangan lupa dengan ibunda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dilahirkan dengan seorang wanita yang suci, yang dijaga oleh Allah, yaitu ibunda Nabi Muhammad. Jadi alhamdulillah kita hadir, Al-Fakir hadir. Sebenarnya Al-Fakir ini segan dengan guru anak sahibana. Beliau lebih arif tentang maulid Nabi Muhammad. Jadi anak ini datang untuk menyampaikan apa yang anak tahu. Jadi alhamdulillah duduk dalam majlis ini untuk memperingatkan Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, barang siapa membaca kepadaku salawat, membaca salawat kepadaku 1 kali, maka Allah berikan 10 rahmat. Kata ulama kita, 1 rahmat boleh menyelamatkan kita dunia dan akhirat, apatah lagi 10. Bayangkan 1 rahmat boleh menyelamatkan kita. Duduk dalam majelis ilmu ini membaca sejarah Nabi, kelahiran Nabi SAW, yang dimana marhaban ya nuru aini, marhaban ya jaddal sampai habis. Marhaban, wahai, selamat datang wahai cahaya yang memberikan kami petunjuk. Selamat datang wahai orang yang selamat datang wahai cahaya yang memberikan kami kebaikan. Ahlan wa sahlan bimarhaba ya Rasulullah. Selamat datang wahai Rasulullah, kekasih kami yang telah menunjukkan kami perkara yang baik. Dengan jalan inilah kita mengingati Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak minta banyak. Nabi Muhammad itu tidak minta kamu itu ini, tidak. Nabi Muhammad cuma minta dengan kita untuk perbanyakkan salawat kepadanya, perbanyakkan mengingatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah jamin barang siapa yang semasa hidupnya di dunia banyak salawat terhadapku, afdal syafaat, dia mendapat afdal syafaat. Dia lebih dekat denganku, kata Rasulullah. Kita duduk dalam majlis maulid ini mengingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, hari yang dimana semua makhluk menantikan kelahiran Rasulullah, sehingga para malaikat menghias tubuhnya. Malaikat surga dibuka seluas-luasnya, pintu rahmat dibuka seluas-luasnya, sehingga di pertengahan malam itu menjadi malam mustajab doa karena berkat Nabi Muhammad SAW lahir di malam itu. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sujud. Dalam keadaan sujud itu tanda dia adalah manusia yang sempurna. Rasulullah lahir itu dalam keadaan sujud, bercelak, sudah terkhitan, terputus tali pusatnya. Rasulullah lahir tidak susah ibundahnya Nabi Muhammad. Tidak rasa, seakan seperti nur yang keluar. Disambut oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Nabi Muhammad lahir, hari itu tenang, malam itu tenang, burung semuanya menantikan kelahiran Nabi Muhammad. Sehingga para pokok yang mendengar kelahiran Rasulullah menjadi tenang, menjadi sejuk, anginnya menjadi adab, menjadi sedap dirasa. Karena lahir seorang manusia yang sempurna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir itu tidak membuat susah ibundahnya Nabi Muhammad. Sehingga kan seorang pamannya Abu Lahab yang nyata-nyata di dalam Al-Quran wafat dalam keadaan kafir,
yang dilaknat oleh Allah. Sayyidina Abbas radhiyallahu ajma'in pernah bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Setiap malam Senin Abu Lahab diangkat, siksanya diberikan keringanan, keluar daripada jari-jarinya ini air sehingga dia boleh minum. Lalu Sayyidina Abbas bertanya, wahai Abu Lahab, bagaimana engkau diberikan keringanan siksa oleh Allah? Apa kata Abu Lahab? Dulu, kata Abu Lahab, dulu apabila Muhammad Rasulullah Muhammad lahir, Syaibah memberikan kabar kepadaku, wahai Abu Lahab, anak buahmu telah lahir. Anak buahmu telah lahir. Ketika aku mendengar, aku lepaskan Syaibah, aku merdekakan Syaibah. Sebab kegembiraanku sesaat lahirnya Muhammad, Allah memberikan aku keringanan daripada siksa itu. Apatah lagi kita hari ini, malam ini, umat Nabi Muhammad, yang dimana kita ini berada dalam kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang dimana kita diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat. Tutupnya kita di hari ini untuk bergembira, kelak nanti di akhirat kelak kita akan lepas daripada azabnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ustaz tadi? Kita ini syukur, alhamdulillah kita dapat nikmat iman, nikmat Islam. Ada lagi yang kita lupa, yaitu nikmat menjadi umat Nabi Muhammad. Berkat Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam itu ada, iman itu ada, ihsan itu ada, fiqh itu ada, tauhid itu ada, hari raya itu ada, Ramadan itu ada, Fathul Makkah itu ada, semuanya ada berkat kelahiran Nabi Muhammad. Malam Lailatul Qadar itu kan untuk umat Nabi Muhammad, tapi malam kelahiran Rasulullah itu untuk semua manusia, semua makhluk. Malam Lailatul Qadar itu diturunkan rahmat untuk umat Nabi Muhammad sahaja. Tapi malam kelahiran Rasulullah itu semua mendapat rahmat kasih sayang Allah malam itu. Mendapatkan keselamatan. Ya Allah, kalau dibayang-bayangkan Nabi Muhammad SAW itu sempurna. Lahirnya tidak ada susah. Apatah lagi apabila bersama dengan Nabi. Ya hadirin hadirat muslimin muslimat. Al-Fakir tidak bisa lama berbicara. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir cakap ini ada manfaat, diterima oleh Nabi Muhammad. Al-Fakir cuma menyuruh perbanyakkan salawat kepada Nabi Muhammad. Kata Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith, seorang wali di Yaman. Kata beliau, barang siapa yang tidak ada gurunya, maka hendaknya ia membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Karena salawat itulah yang akan menjadi guru kepada orang yang tidak ada guru. Allah, begitu besarnya salawat. Itu besarnya mengingat maulid Nabi Muhammad. Seandainya tadi dibaca oleh guru kita, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, itu menyuruh nama Nabi Muhammad. Kalau Allah buka hijab, singkapan hijab, Allah letakkan cinta terhadap hati kita ini, Allah buka, kita dapat lihat Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Ketika dibaca oleh guru kita tadi, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Allah, wahai Tuhan, sampaikan selamat kepada Nabi Muhammad. Kita ikut tadi, ya Rabbi salli ala Muhammad. Malaikat membawa salawat kita menghadap Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ada satu umatmu yang duduk di dalam halaqah ilmu, disebut nama kita, Fulan bin Fulan, 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 disebut satu persatu oleh malaikat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Apabila disebut nama kita oleh Rasulullah berkat duduk dalam majlis ilmu maulid ini, Rasulullah telah mengenal kita hakikatnya. Sehingga ada satu cerita,
Ada satu orang bermimpi Nabi Muhammad SAW. Seorang ulama mimpi. Ketika dia mimpi, dia nampak, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dia panggil Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah nggak memandang dia. Sehingga sampai tahap dia pegang bahu Nabi Muhammad. Pegang bahu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tanya, siapa kamu? Salam. Siapa kamu? Aku umatmu ya Rasulullah. Aku umatmu wahai Rasulullah. Umatku yang mana satu? Terus kata Rasul, berkata yang orang, bukankah engkau pernah bersabda engkau mengenal umatmu? Mengenal umatmu yang belum ada. Kau telah kenal mereka. Kata Rasulullah, iya, nah, aku pernah berkata. Tapi aku kenal umatku daripada mereka banyaknya salawat kepadaku. Mereka banyak memujiku. Duduk kita di sini bukan sia-sia, hadirin. Duduknya kita sini baca maulid Nabi Muhammad, baca sejarahnya Nabi Muhammad, baca sejarah kelahiran Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau mereka benar-benar ingin mengenal Allah, mencintai Allah, duduklah engkau pada jalan Nabi Muhammad SAW. Sekarang tidak ada Nabi Muhammad, betul ya? Tidak ada Nabi Muhammad. Caranya bagaimana? Duduk dalam majlis maulid, duduk dalam majlis salawat, duduk dalam majlis ilmu yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad. Ini yang telah diamanahkan para guru-guru kita, para ustaz-ustaz kita. Hadirin muslimin muslimat, sekarang jam 10 dekat jam 11. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalian akan dibangkitkan bersama apa yang kalian cinta. Kalau kita cinta selain daripada Rasulullah, kita akan dibangkitkan bersama orang yang tidak dicintai. Contoh, kita cinta artis, kita akan dibangkitkan bersama artis. Kita cinta selain daripada sahabat Nabi Muhammad, kita akan dibangkitkan. Tapi apabila kita cinta kepada Rasulullah, cinta dengan sahabat, kita akan dibangkitkan bersama mereka. Hadirin. Kayaknya hadirat muslimin muslimat, duduknya kita malam ini menggapai rahmat, menggapai kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada tandingnya daripada surga dan neraka. Seandainya kita dapat rahmatnya Allah, surga dan neraka itu tidak ada faedahnya. Sehingga para sahabat Nabi SAW itu mengatakan, jikalau tidak ada Rasulullah di dalam surga, maka aku tidak akan masuk surga. Begitu cinta mereka terhadap Rasulullah, sehingga Allah cinta para sahabat. Kayaknya kita pendapat, kita ingin mengambil itu rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Wasilahnya itu perbanyakkan maulid Nabi Muhammad. Dan Allah telah nyatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu total untuk jalan kita menuju Allah. Para habaib kita, guru-guru kita mengatakan, jangan kalian pernah lepas dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad. Apabila kalian lepas dengan majlis-majlis Sayyidina wa Maulana Muhammad, kalian akan lepas daripada rahmatnya Allah. Sayyidina Habib Umar Muhammad bin Salim bin Habib, ketika engkau membaca maulid Nabi Muhammad, hendaknya hati engkau terikat dengan Nabi Muhammad. Jikalau kalian terikat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian akan merasa kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang-orang banyak yang dicintai. Kita dicintai ini bukan karena diri kita, bukan hadirin, tapi karena Rasulullah. Ana duduk di sini, dapat duduk di sini karena Nabi Muhammad SAW. Seandainya tidak ada Nabi Muhammad, Anda duduk sini, Anda duduk di pub, duduk di tempat maksud. Karena ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat al-fakir suratul rahim dengan guru. Kayaknya mudah-mudahan malam ini adalah malam pertemuan bersama Nabi Muhammad. Dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad. Man zara aliman faka'annama zara, man safa aliman faka'annama safaha,
Man jalasa aliman faka'annama jalasani. Man jalasani fid dunya jalastu yaumil qiyamah. Barang siapa yang mendatangi orang alim, mendatangi majelis ilmu, maka seakan-akan dia mendatangi Rasulullah SAW. Barang siapa yang duduk mencium tangan orang soleh, mencium tangan orang alim, duduk dalam majelis ilmu, memandang wajah orang soleh, memandang wajah orang alim, seakan dia memandang Rasulullah SAW. Barang siapa yang duduk dalam satu majelis bersama orang-orang soleh, bersama orang-orang alim, orang ahli ibadah, maka dia bersama Rasulullah. Barang siapa duduk bersama Rasulullah duduknya, maka nanti di akhirat kelak dia akan duduk bersama Nabi Muhammad. Nah, hari ini kita banyak al-fakir, banyak mendapat manfaat dari guru-guru al-fakir, nasihat-nasihat yang telah mereka sampaikan. Subhanallah Rabbul Izzah, Maha Suci ya Allah yang telah mentakdirkan malam ini kita bertemu. Allah, cahaya sekarang ini sangat besar hadirin. Kalau dirasa-rasa hadirin, mau pingsan hadirin, mau pingsan hadirin, mau rasa-rasa cahaya yang hadir hari ini, mau pingsan hadirin, mau merasakan kehadiran Nabi Muhammad, seakan-akan duduk bersama penerusnya Nabi Muhammad SAW. Rasa-rasanya tidak mampu al-fakir berbicara. Karena tadi al-fakir itu ketika Ustaz berbicara tadi al-fakir Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nuri Muhammad wa ala ali Muhammad. Diminta ya Allah mudah-mudahan dengan cahaya Nabi Muhammad, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, kemuliaannya Nabi Muhammad, al-fakir boleh mampu berbicara. Hari ini aku dapat berbicara berkat ada nama yang begitu besar, wasilahnya yang begitu besar. Makanya dalam majelis ini perbanyakkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka tadi bilang Ustaz kita, mengingat Nabi Muhammad itu bukan hanya dalam maulid, dalam majelis, bukan. Mengingat Nabi Muhammad itu setiap waktu, setiap saat, setiap masa. Seandainya masamu 100%, maka kau bagikan untuk Nabi Muhammad SAW. Tidak ada masanya untuk lain, untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayaknya subhanallah, ilmu yang telah kita dapatkan dari guru-guru kita tadi itu sangat besar. Punya peganglah nasihat-nasihat. Makanya anak pernah baca bukunya Ustaz kita. Hidup kita ini musafir, perjalanan. Kita ini membawa barang yang telah diamanahkan oleh pemilik pertama yang diamanahkan oleh Allah, itu Rasulullah SAW. Al-Fakir membaca buku yang diciptakan oleh beliau tentang musafir akhirat itu. Di sana beliau mengatakan, aku sangat rindu pada Nabi Muhammad. Rinduku ini tidak terubah melainkan telah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ini akuan apa? Akuan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga juga beliau jangan sahaja jangan cuma berbicara, tapi berbuat. Jikalau berbicara hanya bercakap tapi tidak berani berbuat, akan menjadi sia-sia. Tapi berbicaralah dan berbuatlah apa yang engkau telah katakan. Hari ini kita mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad, buat maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kita tunjukkan pengorbanan kita, cinta kita itu bagaimana. Cara menunjukkan cinta kepada Nabi Muhammad, mengerjakan apa yang telah Rasulullah beri pada kita. Al-Quran, baca Al-Quran. Ajarkanlah, kata Rasulullah, ajarkan kepada anak-anak kalian 3 hal. Hubbul Quran, hubbu ahli baiti, hubbul Quran, hubbun nabiyyi, hubbullah. Ini yang Nabi bilang. Ajarkan kepada anak kalian membaca Al-Quran, cinta Al-Quran, jadikan mereka hafiz Al-Quran, dan cinta kepada zuriyahku, keturunanku dan penerusku, kata Rasulullah, dan cinta juga kepada aku, kata Rasulullah. Dan jangan dan ajarkan kepada mereka juga cinta kepada Allah. Ini yang telah diamanahkan, yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, kutinggalkan kalian 2 perkara. Kutinggalkan kalian 2 perkara, yaitu kitabullah wa sunnati. Dalam hadis yang lain, wa ahli baiti. Imam Nawawi bilang wa ahli baiti.
Karena sunnah ini lebih, ahlul bait ini lebih kuat memegang sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi disebut sunnati. Barang siapa yang berpegang teguh dengan dua ini, maka ia tidak akan sesat selama-lamanya. Jadi kalau kita berpegang teguh, hadirin, hari ini kita duduk dapat nasihat-nasihat, dapat ilmu, dapat hikmah daripada mereka guru-guru kita. Kita pegang, kita amalkan, kita serapkan. Makanya hidup di dunia ini tidak senang, hadirin. Jangan dikatakan senang, susah. Bagaikan kita bawa gunung yang kalau orang paham berat, tapi kalau orang tidak paham senang katanya. Ya hadirin hadirat muslimin muslimat. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Marhaban ahlan wa sahlan bika ya dzal qadril arfa ya imam ahlir risalah man bihil afat tudfa Allah ya nabi salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Anta fil hashri maladu lana kullul khalqi قد نهى من حولي أقضى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. مرحبا يا مرحبا يا نور عيني، مرحبا جد الحسين، مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني، مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا وبك رحمة لنا نسأل وإله العرش يسمع يا عظيم من يرى شملنا بالمصطفى جمال صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا واسقينا يا ربي أغثنا يا الله يا حقاني يا الله واختم الأمر بحسنى يا الله وحسين العقبى ومرجع يا الله واسقينا يا رب أغثنا يا الله
إياها حطني يا جماعة يا الله واختم الأمور بحسنى يا الله وحسين العقبى ومرجى يا الله وصلاة الله تغشى يا الله من له الحسن تجمع يا الله حماد الطهرى وأهله يا الله والصحابة